ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਧਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। देखो जी, हर तरह के स्टूडेंट होंगे आ ते उन्होंने कोई हक नहीं बनता किसी स्टूडेंट ते ये उंगली चक्कण का कि वो खलारा पाते हैं। वो बहुत मेहनत नाल उत्थे पहुंचे होंगे। मैनू एक लेडी मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैनू तो पता ही है कुड़ियां बाहर जाके की कुछ करदियां। मैं उस लेडी के सख्त खिलाफ हो जानी है कि तू इदा किद्दां कह सकदी। लोगों का तो काम ही हैगा बोलना, चाहे कुड़ी इत्थे होवे चाहे वो बाहर होवे, उन्होंने तो बोलना ही है। जद कि उत्थे जाके असी इन्नी इन्नी मेहनत करी दी आ, शिफ्टां लाई दियां, पढ़ाई करी दियां, असी अपनी फैमिली नूं भी देखना आ, पर फिर भी उन्होंने गल्लां करन तो इलावा होर कोई काम नहीं हैगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हुण तां इन्हां दा मुंडा बाहर पढ़न चल गया, कुड़ी बाहर पढ़न चल गई, हुण तां जी उधरों आईफोन की बरखा होण लग पैणी, डॉलरां दी बरखा होण लग पैणी। इमोशनली किन्ना क स्ट्रोंग होना पैंदा उधर, क्योंकि उधर किहड़ा मां दीयां पक्कीआं रोटियां खाण नूं मिलदियां ने, है ना। सो बहुत सारी मेहनत करनी पैंदी है। कई लोग तां कहिंदे आ जी उधर तां पंजाबी बच्चे पढ़न ही नहीं जांदे, वो तां कल्ले डॉलर ही कमाउण जांदे आ। रीजन की मानते हो? अपने माँ बाप नूं छड्ड के इन्नियां सुख सुविधावां मन के उधर बच्चों नूं जाके रहना पै रहा, इन्नियां जमीनां बेच के बच्चे जा रहे हैं। कारण की है? इधरों कुड़ी उधर पढ़न चल जाए पर अपना जीवन साथी ना चुने। इन्ना पढ़ लिख के भी कुड़ी उधर अपना जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकती, जबकि पेरेंट्स हक च हुंदे ने ते बाकी लोग विरोध क्यों करते हैं? जिन्हें जो कहना कह लवे, सानू पता असी उत्थे किन्नी मेहनत करके पहुंचे हैं, अपनी हड्ड तोड़ करके शिफ्टां लाइयां ने, पैसे कमाए ने, एंड कई बच्चों ने अपनी गरीबी तो उठ के अपने आप नूं एक वधिया मुकाम ते लैके गए हैं। विदेशों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਆ। पर उत्थे जाके बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, माँ बाप ने बड़ा पैसा लगा के भेजा हुंदा, माँ बाप नूं भी हुंदा है कि बच्चा हुण विदेश दे विच चला गया, शायद सारा कुछ सौखा हो जाएगा, पर जिंदगी बहुत हार्ड आ। साडे कई पंजाबियां दे लई तां मतलब ये हुंदा है कि तू हुण बाहर चल गया ते बाहरों मैनूं वधिया वधिया ब्रांडेड कपड़े भेज दे, फोन भेज दे। हालांकि हुण तां जमाना इदां दा नहीं रहा क्योंकि ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल हुंदा, पर फिर भी पता नहीं क्यों बाहरलियां तो सानू उम्मीदां बहुत हुंदियां। असीं बच्चों के स्ट्रगल नूं नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि लै वे उन्होंने जल्दी जल्दी PR मिल जाए, वो इदां हो जाए उदां हो जाए। सुपने सारे सजाउंदे ने, पर सुपने सजाउणा ते किसे दे उत्ते सुपनिਆਂ ਨੂੰ थोपਣਾ दो ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बहुत बहुत मेहनत करनी पैंदी है साडे स्टूडेंट्स ਨੂੰ उधर जाके, ਜਿਹੜੀ शायद सानू नज़र भी नहीं पैंदी। खास तौर ते लड़कियां ਨੂੰ ਤਾਂ उधर बहुत सारियां दिक्कतां आउंदियां ने, सवालों दे विच घिरदियां ने। सो बहुत सारे सवाल मेरे को भी ने जिहड़े अज असीं पुछने अपने गेस्ट नूं, और साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने किरणदीप कौर। बहुत बहुत स्वागत जी आयां नूं। थैंक यू। सो मैं दस दियां कि किरण जिहड़े आ ना, किरण कैनेडा दे विच PR आ, ये भी एक स्टूडेंट के तौर पर इत्थों गए। किरण तुहाडे वांग ना होर भी बहुत सारियां लड़कियां जांदियां आ। आम तौर पर अपने पंजाबियां दे विच आ मुंडे दा की आ, वो तां जिथे मर्जी रात कट लऊगा, है ना। 2 दिन मतलब कि फुटपाथ ते भी बाहर गया बह लऊगा तां कोई गल नहीं। जे तुहाडा कोई रिश्तेदार नहीं हैगा उदा तां आपां सारा अरेंज करके जाने आ। पर लड़की जदों एयरपोर्ट तो उतरदी आ ना, उत्थे उहनूं कोई जाणदा। जे रिश्तेदार हैगे आ तां वैल एंड गुड, जे नहीं हैगे तुसीं की करना, किद्दां करोगे। एक ब्लैंक चीज़ आ तुहाडे मोहरे, जिंदगी एकदम हिल जांदी आ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ गए ਹੁੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुसीं। एक कुड़ी दे लई बहुत ही मुश्किल हुंदा आ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜੀਏ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। मैं समझ सकती हाँ कि एक एयरपोर्ट ते जो आप पहुँचते हाँ कुड़ी नूं औखा लगता है ना, पर ठीक आ, उत्थों दी गवर्नमेंट उत्थों दे जिहड़े स्कूल कॉलेजेस ने उन्हां दे बहुत वधिया सिस्टम बने हुए आ। जदों तुसीं उत्थे अगर तुहाडे फैमिली च कोई नहीं हैगा तुहानूं रिसीव करन लईए, उत्थे चाहे मुंडा चाहे कुड़ी आ, उत्थे फैसिलिटीज़ इदां दियां हैगियां आ कि तुहानूं उत्थों रिसीव कीता जांदा आ। यूनीवर्सिटी या किसी भी कॉलेज वालों एक वैन आंदी आ, वो तुहानूं पिक करदी आ ते तुहानूं एक दिन होटल स्टे करवांदी आ, ते उस तो बाद जिथे भी तुहाडा अरेंजमेंट है उत्थे तुहानूं ड्रॉप कर दिंदी आ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਹਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ USA ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੌਬਸ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਦਾਂ ਗੋਰੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, PR ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕੁਛ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ BCom ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, BCA ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਦੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੇਸਟ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ PR ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ PR ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ PR ਲੇਟ ਹੋ ਜਵੇ ਜਾਂ PR ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਕਈ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਇਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ, ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ,
ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪੀਆਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੀਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਕਈ 7-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਈ 3-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਹਨਾ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 400 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 300 ਬਣਨ, 400 ਬਣਨ ਜਾਂ 500 ਬਣਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਆ, ਪੀਐਨਪੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੌਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ % ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ 911 ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। 911 ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਲਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ
ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਣੀ, ਕੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਣੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੇਬਰ ਕਰ ਲਓ। 20 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰੇਬਿਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਲੇਬਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੋਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜੌਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਪਰ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਉੱਥੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਨ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਣ, ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਆ, ਜੈਨੂਇਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਧਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਧਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਘਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਰਲੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਗਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਦੇ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹਨਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਕ ਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਨਾ। ਐਡੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਧੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੌਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਇਨਕਮ ਵਧੀਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜਿਓ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਮਸਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ PR ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ +2 ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਲਸ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਔਰ ਇੱਕ +2 ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ +2 ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ +2 ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਚਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਆ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਦ +2 ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ +2 ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ PR ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PR ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਰਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਹਰ ਗਈ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਹੁਣ, ਹਨਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ, ਆਪਣੀ PR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਸ ਜਸਟ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਹਨਾ, ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਆ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਮਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਆ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ,
ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੱਕੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿਦ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।